सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सुख दाता पै भंजनो, तिस आगे करे अरदास। मेहर करे जिस मेहरबान, ता कारज आवे रास। मेहर करे जिस मेहरबान, ता कारज आवे रास। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत। हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु की साजी साज के निवाजी। गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरदियां कागर करके जुड़ करके बहन की कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी कलगीधर सतगुरु जी इधर पौंटा साहिब की धरती ते विराजमान है, शशोभत है। जिथे सतगुरु जी अनेक प्रकार दीयां बख्शिशां रहमतां अपने सिखां ते सेवकां ते प्यारियां ते सतगुरु जी प्रदान कर रहे ने। बख्शिशां रहमतां वरता रहे ने। ते इत्थे पौंटा साहिब दी धरती ते हुण जिहड़ा भंगाणी दा युद्ध है, वो युद्ध छड़न वास्ते, युद्ध दी आरंभता होण वास्ते अनेक प्रकार दीयां विचारां कीतियां जा रहीआं ने, तैयारियां कीतियां जा रहीआं ने। ये पहली जंग युद्ध है भंगाणी दी, जिथे सतगुरु जी ने गुरु घर दे दोखियां दा, गुरु नानक दे दर कर दे पापी अपराधी निंदकां दा सतगुरु जी ने नाश करना। जिथे सतगुरु जी ने अनेक प्रकार की बख्शिश रहमत वरता के सिखां नूं सरदारियां प्रदान करन वास्ते, सेवकां नूं सरदारियां प्रदान करन वास्ते ये जो विचार आरंभ करनी है। हुण जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी पौंटा साहिब की धरती ते विराजमान है, ते सतगुरु जी जंग युद्ध के संबंध अंदर सिखां नूं हुक्म पे करदे ने, तैयारियां करन दी विचार सतगुरु जी कर रहे ने। ते सतगुरु दे अनन सिख सेवक श्रद्धालु जिहड़े ने भाई आनंद चंद वर्गे, सतगुरु दे पूर्ण सिख श्रद्धालु जिहड़े ने भाई दया राम वर्गे, ते बीबी बीरो दे पंजे पुत्र भाई संगो वर्गे, जिन्हां ने ਉਹ जंग युद्ध दीयां तैयारियां दे विच पूर्ण तौर ते व्यस्त हो जाना कीता। हुण जिहड़े मामा कृपाल चंद जी ने विचार दसी कि सतगुरु जी
ਇਹ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਪੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ 100। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 100 ਘੋੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਘੋੜਾ ਖੋਹ ਲਏ ਸਾਰੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 500 ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸਤ, ਇਹ ਭੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੜੱਪਣਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰੋ ਇਥੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਘਾਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 100 ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਭੇਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਭੇਟ, ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਰਤਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਸਤਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ, ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੂਣਾ ਚੋਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ਾਹ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸੰਪਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੋਕ ਕੇ ਅੜਨਗੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਭੇਜੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅਟੱਲ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਲਵੋ। ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਦੇ, ਲੜਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਾਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੌਂਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਖੋਹ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ,
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਖੈਰ ਸੁਖ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਤਜ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਕੁੜਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਦਰੁਸਤ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ, ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਦਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਕਦਾਚਿਤ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਖੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਬਣੀ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਠੀ ਲਿਆਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ
ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਕਾਠੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਝੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਛਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ, ਵੱਡੀ ਯੁੱਧ ਖਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋਧਣਗੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਕਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਇਸ
ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।